देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयपतिरयतमुखं करोति वाचालं पङ्गुलघ्वयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादं तत्र संयुतं पिबत भागवतं परशमालयमुपवृषिकाभुवागाः ॐ व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्यपूत्रमकर्मशं पराशरात्मजं वन्दे शिवतातन्तपोनिधिम् ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः ॐ श्रीपरमात्मने नमः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। द्विषष्टितमोऽध्यायः उत्साहयुद्ध व्यवस्था असला। राजोवाच राजा परीक्षित वर्तमान प्रश्न करछन्ति सुखदेवनु बाणस्य तनयानि उषाणि उपजे में जदुत्तम तत्र युद्धमौत घोरम हरिशंकरयोर महत् एतत् सर्वं महायोगिन समाख्यातुं त्वम् अर्हसि। प्रथम राजा परीक्षित प्रश्न कहउछन्ति बाणकर बाणासुर के बड़ी को भूत बाणासुर बाणासुर झील है उषा से जदुश्रेष्ठ अनुरुद्ध को विवाह करते तत्र युद्ध बहुत घोरम से भयंकर युद्ध होता शिव एवं विष्णु भगवान श्रीकृष्ण और शिवशंकर भयंकर युद्ध होता तेणु ये सर्व महायोगी कले ही योगी महान योगी आपण पूरा सब आप जना तेणु आज शिवशंकर एवं कृष्ण भर युद्ध यहाँ गोटे चमत्कार कथा तेणु या आप वर्णना कर कहते श्री सुखदेव कहते बाण पुत्र सत ज्येष्ठ बड़े आस्त महात्मन जेन वामन रूपाय हरये अदायी मेदिनी बाण पुत्र सत ज्येष्ठ बड़े बाणासुर किए से ना बड़ीकर 100 पुत्र ता भितर ज्येष्ठ कहते बाणासुर जेन वामन रूपाय जो बड़ी वामन रूपी भगवान श्रीहरि को समस्त पृथ्वी प्रदान करते दान तीन पादे भोजन मागिले से तीन पादे सब देगले प्रभु राजा प्रश्न करते सुखदेव सब कहते तस्यौरस सुतो बाण शिवभक्तिरत सदा मान्य मदान्य धीमान च सत्यसंध दृढ़व्रत तस्य औरस सुत तांकर पुओ बड़ीकर औरस पुत्र बाणासुर शिवभक्तिरत सदा से अत्यंत शिवभक्त थे मान्य से सम्मान योग्य मदान्य धर्मानिष्ठ सत्यसंध धीमान बुद्धिमान सत्यवादी दृढ़व्रत दृढ़सार सहित व्रत उपासना करते दृढ़व्रत मान जहाँ सी कहते दृढ़व्रत शब्दर अर्थ जोटा सी कहती से काम जबरदस्त करती शोणिताख्य पुरे निरम्बी स्वराज्य नकरत पुरा तस्य शंभो प्रसादेन किंकरा इव ते
अमरा सहस्रबाहु और बाध्येन तांडवे तोषेन मृडम शोणिताक्षपुरे रव्ये बड़ी को बाणासुर राजधानी ना शोणितपुर अत्यंत मनोहर शोणितपुर राजधानी से राज्य को शासन करते तस्य शंभु प्रसादेन भगवान शिवशंकर आशीर्वाद देवता मैंने शिव पाखे सलाह था शिव को आराधना करके बर पाई हजार हाथ एवं सब देवता मैंने सेवा कर शिवशंकर को बाद्य हजार हाथ में बाद्य बजे तांडव नृत्य करके तोष कर सहस्र भुजरे अनेक प्रकार बाद्य बजे शिव को संतुष्ट करते शिवशंकर खुश संतुष्ट थी सब देवता सेवारत सेवा करते भगवान सर्वभूतेश शरण्य भक्तवत्सल वरेण छंदयामास सप्तम बब्रे पुराधिपम हजार हाथ में नाना प्रकार वाद्य बजे शिव तांडव नृत्य कर तांडव नृत्य अत्यंत खुशी कहले मत बर मागे तेणु शरण्य भक्तवत्सल शरणदाता भक्तवान को वात्सल्य स्नेह करुवा भगवान शिवशंकर वर जाते वरेण छंदयामास सप्तम बब्रे पुराधिपम तेणु बलि बाणासुर कहले मो पुरर रक्षाकर्ता आपण नगर को रक्षा कर दायित्व आप नगर रक्षी करदेला सी पाठ स एकदा आह गिरीशम पार्श्वस्थ वीर्यदुर्मद किरीटेनार्कवर्णेन संस्पृशन तत्पदाम्बुज दिनकर कथा से बाणासुर मुकुट लगे अर्थात से राजा बाणासुर मुंडे राजमुकुट पिंधिकी शिवशंकर पाद को स्पर्श करी पादाम्बुजं संस्पर्श शिवंकर पार्श्वस्थ अत्यंत प्रबल पराक्रमी हजार हाथ तेणु दुर्मद मदमत हो शिवंकर पाद स्पर्श करके कहला नमस्यत्वं महादेव लोकानां गुरु ईश्वरं पुंसां अपूर्ण कामानां काम पुरामरां धीपं कौन नमस्यत्वं महादेव कहले महादेव हे देव देव महादेव आपण हेले ईश्वर आपण हेले जगत गुरु लोकानां गुरु चतुर्दश ब्रह्मांड गुरु पुंसां अपूर्ण कामानां जो व्यक्ति मानकर कामना पूर्ण होइनी किसी कामना अच्छी कि आपण समस्त सब कामना पूर्ण कर पारती काम पुराण अंघ्रि काम पुरा मराघ्रिपम कामना पूर्ण कर कौन कामना सांसारिक विषय कामना सांसारिक भोग्य वस्तु प्रभु दे पारे शिवशंकर हेले मुक्तिदाता नुहति मुक्ति केवल भगवान श्री विष्णु हाथ में अच्छी ये मुक्ति नुह काम ना पूर्ण होनी किसी तेणु सांसारिक विषय भोग कामना सेगुड़ा पूर्ण कर जाए एक कथा साष्टांग प्रणिपात होगी बाणासुर कहले तेणु 2,000 त्वया दत्तम परम भाराय अभवत त्रिलोक्यां प्रति उद्धारम न लभे तो दुर्वृत्ते समम बर्तमान मत 1000 हाथ आप देले सत किंतु गुड़ाक मत केवल मो शरीर को भाराक्रांत कर भार बोहा कम मोर ये 1000 हाथ बोईक मु बस
ଏ ହଜାରେ ହାତ ଅଛି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ସିନା କ'ଣ ମୋ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ତ୍ରିଲୋକ୍ୟା ଯଦି ଯୋଦ୍ଧାରମ୍, ଏ ତିନି ଲୋକରେ ମୋ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା କିଏ ନାହିଁ। ତ୍ୱଦୃତେ ସମମ୍, ଆପଣ ହିଁ କେବଳ ମୋ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା, ଏ କଥା ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ଜଣେ କିଏ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ପରାଜୟ କରିବ ଏମିତି କାହିଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରୁନି। ତେଣୁ କଣ୍ଡୁତ୍ୟା ନିଭୃତି ଯୌବର୍ଭି ଯୁଜୁଃସୁ ଦିଗ୍ଗଜାନହଂ ଆଦ୍ୟାୟାଂ ଚୂର୍ଣ୍ଣୟନ୍ ଅଧ୍ରିନ୍ ଭୀତାସ୍ତେପି ପ୍ରଦୁଦ୍ରୁଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଡୁତ୍ୟା ନିଭୃତି ଯୌବର୍ଭି, ଏ ହାତ ଗୁଡ଼ାକ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି, ମାନେ ହାତ ଖଲ ଖଲ ହେଉଛି ବୋଲି କହନ୍ତିନି। ତାମାନେ ହାତ କେବଳ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ସେ ହାତ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତେଣୁ କ'ଣ କଲି, ଯୁଜୁଃସୁ ଦିଗ୍ଗଜାନ୍ ଅହମ୍, ଦିଗ୍ଗଜମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ମୁଁ ଗଲି। ଯାଇକିରି ଆଦ୍ୟାୟାନ୍ ଚୂର୍ଣ୍ଣୟନ୍ ଅଧ୍ରିନ୍, ମୁଁ ଯାଇକିରି ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ବାଡ଼ିକିରି ପର୍ବତକୁ ଭାଙ୍ଗିଲି, ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇକିରି ପ୍ରଦୁଦ୍ରୁଃ, ପଳେଇଲେ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଆଉ। କାହିଁକିନା ଯିଏ ହାତରେ କିଏ ପର୍ବତକୁ ବାଡ଼ିକି ଭାଙ୍ଗିପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହାତରେ ପିଟିକିରି ପର୍ବତକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲି, ସେମାନେ ଦେଖିକି କହିଲେ ଇଏ ବାହାରି, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳବାନ, ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ସବୁ ଦିଗ୍ଗଜମାନେ ଦୌଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲେ। ତାପରେ ତତ୍ସୁକ୍ତ୍ୱା ଭଗବାନ୍ କ୍ରୁଦ୍ଧଃ କେତୁସ୍ତେ ଭଜ୍ୟତେ ଯଦା ତଦର୍ପଘ୍ନଂ ଭବେନ ମୂଢ଼ଃ ସଂଯୁଗନ୍ ମଶ୍ଚମେନ ତେ। এই କଥା ଶୁଣିକିରି ସିଏ ଶିବଶଙ୍କର ଯିଏ ଯାହାକୁ ଖୁସି କରିକିରି ସେ ହଜାର ହାତ ପାଇଛି, ଯାହା ଯିଏ ତାର ରାଜ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର କହିଲା ତୁମେ ଏକା ମୋ ସମକକ୍ଷ ଯୋଦ୍ଧା, ଆସ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ଏ କଥା ଶୁଣିକିରି ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ତୋ ବିଜୟ ପତାକା ଗୋଟେ ପୋତିଥିଲା ରାଜଧାନୀରେ, ସେ ପତାକା ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ, ଭଜ୍ୟତେ ଯଦା ଭଜ୍ୟତେ, ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ ତ ଦର୍ପଘ୍ନଂ ଭବେତ୍ ମୂଢ଼ଃ, ଏ ମୂର୍ଖୁଟା ସେତିକି ବେଳେ ତୋ ପରାକ୍ରମକୁ ପଦାଘାତ କରିବା ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ତୋତେ ମିଳିବେ। ସଂଯୁଗନ୍ ମଶ୍ଚମେନ ତେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହିତ ତୋ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, ସିଏ ମୋ ସମକକ୍ଷ, ମୋରି ସମାନ ସିଏ। ଏ କଥା ଶିବଶଙ୍କର ମତେ ରାଗିକିରି ଆଉ ଇତ୍ୟୁକ୍ତଃ କୁମତିଃ ହୃଷ୍ଟଃ ସୁଗୃହଂ ପ୍ରାବିଶତ୍ ନୃପ। ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜନ୍ ପରିଗୀତ, এই কথা শিবশঙ্করଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣି ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି କୁମତି, ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ସେ ରାକ୍ଷସଟା ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ କିଏ କାହା ସାଙ୍ଗେ, ସେଟା ଭଲ କଥା। ତେବେ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କୁ କହୁଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଆସ। ତେଣୁ ସେ ଖୁସି ହେଇକିରି ଚାଲିଲା, କହିଲେ ଯାହା ହଉ ଜଣେ କିଏ ତ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ। ତେଣୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷଣ ଗିରିଶାଦେଶମ୍, ଗିରିଶ ଭଗବାନ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରି, ଶିବ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ହବ, ଟାଇମ୍ ହେଲେ ସୁବିୟର୍ଜନସନଂ ବୁଦ୍ଧି, ତାର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ନାଶ ହୋଇଯିବାର ଥାଏ, ସେଇ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରତୀକ୍ଷା ରହିଲା। ସୁବିୟର୍ଜନସନଂ, ଆଗାମୀ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁଟା ଶିବଶଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଏ କଥା ବି ଶିବଶଙ୍କର କହିଲେ। ଅଗାମୀ ସେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଲା। ଦୁର୍ଜନଙ୍କର କାମ ହେଲା ନିଜର କ୍ଷତି ହଉ ପଛେ, ନିଜର କ୍ଷତି ହେଲା ଭଳିଆ କର୍ମ ସେମାନେ କରିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ କାମ ନାହିଁ। ଆଉ ଗଲା ତସ୍ୟୁଷା ନାମ ଦୁହିତା ସ୍ୱପ୍ନେ ପ୍ରାଦ୍ୟୁମ୍ନିନା ରତି କନ୍ୟା ଲଭତ କାନ୍ତେନ ପ୍ରାଗ ଅଦୃଷ୍ଟ ଅଶ୍ରୁତେନ ସା।
ସେଇ ବାଣାସୁରର ଉଷା ନାମର ଗୋଟେ ଝିଅ ଥିଲା। ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସହିତ ତାର ରତି ମାନେ ମିଳନ ହେଲା। ପରମ ସୁନ୍ଦର ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ସେ ରମଣ ରସରେ ମଗ୍ନ ଅଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା ରତି କ୍ରୀଡ଼ା କରୁଛି ତାଙ୍କ ସହିତ। କନ୍ୟା ଲଭତେ କାମତେନ ପ୍ରାକ୍ ଅଦୃଷ୍ଟ ଅଶ୍ରୁତେନ ସା। କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କିଏ? ସେ ଅନିରୁଦ୍ଧ କିଏ? ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଦେଖିନି କି ଜାଣିନି, କିଛି ନାହିଁ। ଅଦୃଷ୍ଟ ଅଶ୍ରୁତ କି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଶୁଣିନି କି ଦେଖିନି, କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମ ହେଲା ବୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା। ସା ତତ୍ର ତ୍ୱାଂ ଅପଶ୍ୟନ୍ତି କ୍ୱାସି କାନ୍ତେତି ବାଦିନୀ ସଖିନାଂ ମଧ୍ୟ ଉତସ୍ତୌ ବିହୋଳା ବିଳିତା ଭୁଜ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅତି ହେଉଛନ୍ତି ଚିନ୍ତା କରିକି ନିଦ ଭାରିଯାଆନ୍ତେ କୋଉଠି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ଦେଖିପାରିଲାନି। କ୍ୱାସି କାନ୍ତ ଏ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଏଇ କଥା କହିକିରି ନିଦ ଭାରିଗଲା, ବସି ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ସଖିନାଂ ମଧ୍ୟ ତତସ୍ତ ଉତସ୍ତ ସଖିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲା ନିଦରେ ଉଠିକିରି ହେ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଏ ପ୍ରକାର କହିବା ଫଳରେ ତା ସଖିମାନେ ଛାନିଆ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ଆର କାହିଁ କ'ଣ କି କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲ କହୁଛି। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିକିରି ଲଜ୍ଜିତା ହେଲା। ମୁଁ ଯୁବତୀଟା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରୁନି, ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲ କ'ଣ କହୁଛି। ଏସବୁ ସଖିବା ଜଗତେ ଚାହିଁଲେ କି କଥା। ଏମିତି ସବୁ ବିଳିତା ଭୂଷମ ସଖିବ ଭିତରେ ସେ ଲଜ୍ଜିତା ହେଲା। ବାଣସ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କୁହାଡ ଚିତ୍ରଲେଖା ଚତଚ୍ଛୁତା ସଖ୍ୟ ପୃଚ୍ଛତ ସଖୀ ଉଷାଇ କୌତୂହଳ ସମନ୍ୱିତା। ସେ ବାଣାସୁରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି କୁଭାଣ୍ଡ। ତାଙ୍କର ଝିଅ ନାଁ ହେଲା ଚିତ୍ରଲେଖା। ସଖୀ ଅପୃଚ୍ଛତ ସଖୀ ଉଷାଇ। ତେଣୁ ସେ ଚିତ୍ରଲେଖା ବାଳାସୁରଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଭାଣ୍ଡଙ୍କର କନ୍ୟା ଚିତ୍ରଲେଖା ବାଳାସୁରଙ୍କର ଝିଅ ଉଷାର ସଖୀ ସାଙ୍ଗସାଥୀ। ତେଣୁ ସେ ସଖୀକି ପଚାରିଲା, ମାନେ ଚିତ୍ରଲେଖା ଉଷାକୁ ପଚାରିଲା। କ'ଣ ପଚାରିଲା? କୌତୂହଳ ସମନ୍ୱିତା। ସେ ଭାରି କୌତୂହଳ ଯୁକ୍ତ ହେଇଗଲା। କାହିଁକିନା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ବାଉଳି ହେଇକିରି ଉଠିଲାଣି, ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲ କହିକିରି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିଲା। କମ୍ ତମ୍ ମୃଗୟ ସେ ଶୁଭ୍ରୁ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତେ ମନୋରଥ ହସ୍ତଗ୍ରାହଂ ନତେ ଅଦ୍ୟାପି ରାଜପୁତ୍ରୀ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ। ତୋର ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ତଗ୍ରନ୍ଥି ପଡ଼ିନି, ମାନେ ପାଣି ଗ୍ରହଣ ହେଇନି, ଆଉ ତୁ କ'ଣ ସ୍ୱାମୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲ ଇତ୍ୟାଦି କହୁଛୁ, କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ତୋର? କମ୍ ତ ମୃଗୟ ସେ ଶୁଭ୍ରୁ, ଏ ଶୁଭ୍ରୁ ଶୋଭନ ଭ୍ରୁଲତା ଯୁକ୍ତ ହେ ସୁନ୍ଦରୀ, ତୁମେ କାହାକୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛ? କିନ୍ତୁ ସ୍ୱସ୍ତେ ମନ, ତୁମର ଅଭ୍ୟାସ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତୁମର ପାଣି ଗ୍ରହଣ ହେଇନି, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ପତି ଠିକ୍ କରିସାରିଲଣି? କିଏ ତୁମର ପତି? ତମ ମନ କଥା ମୋତେ କହ, କାହାକୁ ପତି ରୂପରେ ଚାହୁଁଛ? ଉଷା କହିଲା, ଦୁଷ୍ଟ କଶ୍ଚିତ୍ ନରଃ ସ୍ୱପ୍ନେ ଶ୍ୟାମ କମଳଲୋଚନ ପୀତବାସା ବୃହତ୍ ବାହୁ ଯୋଷିତାୟ ହୃଦୟ ତମଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଷା କହୁଛି ଚିତ୍ରଲେଖାକୁ, ଦୁଷ୍ଟ କଶ୍ଚିତ୍ ନରଃ ସ୍ୱପ୍ନେ, ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷକୁ ଦେଖିଲି। ତାର ରୂପ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, ପଦ୍ମ ଭଳିଆ ଅତ୍ୟନ୍ତ କମନୀୟ ଆଖି, କ୍ୱାପି ପୀତବାସ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି,
ବୃହତ ଆଦାନୁଲମ୍ବିତ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହାତ ଏବଂ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯେ ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶୀ ତା ଚିତ୍ତକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରିବେ ଏହି ପ୍ରକାର ରୂପ। ତଙ୍ଗହଂ ମୃଗୈକାନ୍ତଂ ପାୟୟିତ୍ୱା ଅଧରଂ ମଧୁ କ୍ୱାପି ଜାତଃ ସ୍ପୃହୟତି କ୍ଷିପ୍ତ୍ୱାମାଂ ବୁଜିନାର୍ଣ୍ଣବେ। ତଂ ଅହଂ ମୃଗୈକାନ୍ତଂ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଅତି ରୂପରେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କାହିଁକିନା ଏ ପ୍ରକାର ରୂପ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ଆସିକିରି ମୋ ଅଧରକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଲେ, ଅଧର ପାନ କରିଦେଇକି ପଳେଇଲେ। ପାୟୟିତ୍ୱା ଅଧରଂ ମଧୁ, ତାଙ୍କ ଅଧରଷ୍ଟକୁ ମୋତେ ପିଆଇକିରି ପାୟୟିତ୍ୱା ଅଧରଂ ମଧୁ, ଅଧର ମଧୁକୁ ପିଆଇ ଦେଇକିରି ଚାଲିଗଲେ। କ୍ୱାପି ଜାତଃ ସ୍ପୃହୟତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ପାଇପାରୁନି। କ୍ଷିପ୍ତ୍ୱାମାଂ ବୁଝିନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ବୁଝିନାର୍ଣ୍ଣବେ କ୍ଷିପ୍ତ୍ୱା, ପାପ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମୋତେ ପକେଇ ଦେଇକିରି ମାନେ ଚିନ୍ତାକୁଳ କରିଦେଇକି ମୋତେ ଚିନ୍ତାକୁଳ କରିଦେଇକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଆଉ ବୁଝିପାରୁନି। ଚିତ୍ର ଲେଖା ଉବାଚ ବ୍ୟସନନ୍ତେ ଅପକର୍ଷାଭି ତ୍ରିଲୋକ୍ୟାଂ ଯଦି ଭାବ୍ୟତେ ତମାନ୍ୟସ୍ୟେ ନରଂ ଯସ୍ତେ ମନୋହର୍ତ୍ତାଗତମାଦିଶ। ହଉଛି ଚିତ୍ର ଲେଖା କହିଲା ତା ପାଖରେ ଅନେକ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍ର ଲେଖି ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଲେଖି ଦେଇପାରିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆଣିକିରି ମଧ୍ୟ ମାୟାର ପ୍ରଭାବରେ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ଆଣିକି ଉଷା ପାଖେ ଥୋଇଦେବ, ଏହି ପରେ କ୍ଷମତା ତାର ଥିଲା। ତେଣୁ ବ୍ୟସନନ୍ତେ ଅପକର୍ଷାଭି, ତୋ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାକୁ ମୁଁ ହଟେଇଦେବି। ତୁ ପତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କର ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ହଟେଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ତ୍ରିଲୋକ୍ୟାଂ ଯଦି ଭାବ୍ୟତେ, ତିନି ଲୋକରେ ସେ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତାକୁ ତୁମ ସହିତ ଯୁକ୍ତ କରେଇଦେବି। ତଂ ଆନେସ୍ୟେ ନରଂ ଯସ୍ତେ, ସେଇ ଲୋକକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଣିକି ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବି। ମନୋହର୍ତ୍ତା, ତୁମର ମନକୁ ଅପହରଣ ଯିଏ କରିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେଇପାରିବି। ଇଏ ଦକ୍ଷତା ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ତେଣୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବନି, ତୋ ମନ ଦୁଃଖ ହଟେଇବି, ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା। ଇତ୍ୟୁକ୍ତ୍ୱା ଦେବ ଗନ୍ଧର୍ବ ସିଦ୍ଧଚାରଣ ପନ୍ନଗାନ୍ ଦୈତ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଧରାନ୍ ଯକ୍ଷାନ୍ ମନୁଜାଂଶ ତଥା ଲିଖଙ୍ଗତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍ର ଲେଖି ପକେଇଲା। ସେ ସମସ୍ତେ ନହେଲେ ଦେବତା, ଗନ୍ଧର୍ବ, ସିଦ୍ଧ, ଚାରଣ, ନାଗକୂଳରେ କିଏ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଅଛି, ରାକ୍ଷସ, ବିଦ୍ୟାଧର, ଯକ୍ଷ, ମନୁଷ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ରୂପ ଲେଖିଲା। ଆଉ ଯୁବକ ଯେତେ ସିଏ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକରେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିତ୍ର ଲେଖି ପକେଇଲା। ମନୁଜେଷୁ ଚଷା ବୃଶ୍ଚିନୀ ସୁର ଆଲୋକ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବ୍ୟଲିଗତ ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଂ ବୀକ୍ଷ ଲଜ୍ଜିତା। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଷ୍ଣି ବଂଶ, ଏ ଯଦୁବଂଶର ଆଗ ଆଲୋକ ଦୁନ୍ଦୁଭି ବୋଇଲେ ବସୁଦେବଙ୍କ ଚିତ୍ର ଲେଖିଲା, ତାପରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦୁହିଁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଲେଖିଲା, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଲେଖିଲା। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିକିରି ସିଏ ଲଜ୍ଜିତା ହେଲା, କାରଣ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ପୁଅ ହେଉଛି ଅନିରୁଦ୍ଧ, ତେଣୁ ବାପର ଚେହେରା ସହିତ ତା ଚେହେରା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ତାପରେ ଅନିରୁଦ୍ଧଂ ବିଲିଖିତମ୍, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଦେଲା, ବୀକ୍ଷ ଉଷା ଅବାଗମୁଖୀ କ୍ରିୟା, ଉଷା ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିକିରି ମୁହଁ ଦେଇକିରି ଲଜ୍ଜିତା ଲଜ୍ଜା ଅନୁଭବ କଲା। ଅସୌ ଇତି ପ୍ରାହ ସ୍ମୟମାନା ମହୀପତେ। ଶିବଦେବ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମହୀପତି ରାଜା ବରହିତ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁହଁ ପୋତିକି ଲଜ୍ଜିତା ହେଇ ଉଷା କହିଲା ଅଶୋକ ଅଶୋକ ଏଇ ହସି ହସିକି କହିଲା ଚିତ୍ରଲେଖା ତଂ ଆଜ୍ଞାୟ ପୌତ୍ରଂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଯୋଗିନା ଯୋଗିନୀ ଯଜौ ବିହାୟ ସା ରାଜନ୍ ଦ୍ୱାରକାଂ କୃଷ୍ଣପାଳିତାଂ। ଚିତ୍ରଲେଖାଟା ଯୋଗିନୀଟା ତାର ଯୋଗ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିପୁଣା, ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରିଛି, ତେଣୁ ଯୋଗ ବଳରେ ସବୁ କିଛି କରିଦେଇପାରିବ। ତେଣୁ ତଂ ଆଜ୍ଞାୟ ପୌତ୍ରಂ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ପୌତ୍ରମ୍, ସିଏ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁଅ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅନିରୁଦ୍ଧ, ଇଏ ମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୌତ୍ର ଅନିରୁଦ୍ଧ। ଏ କଥା ଜାଣିକିରି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସେ ଯୋଗିନୀ କ'ଣ କଲା, ଯୋଗୀ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗର ଯୋଗିନୀ ଏଟା ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁଛି। ଯଜୌ ବିହାୟ ସା ରାଜନ୍, ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକିରି ଚାଲିଲା କୁଆଡ଼େ, କୃଷ୍ଣ ପାଳିତ ଦ୍ୱାରକାଂ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲା। କ'ଣ କଲା, ତତ୍ର ଶ୍ରୁତଂ ସୁପର୍ଯ୍ୟଙ୍କେ ପ୍ରାଦ୍ୟୁମ୍ନି ଯୋଗମାସ୍ଥିତା ଗୃହୀତ୍ୱା ଶୋଣିତ ଗୁରଂ ସଖୀ ପ୍ରିୟଂ ଅଦର୍ଶୟତ୍। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅନିରୁଦ୍ଧ ସୁନ୍ଦର ପଲଙ୍କରେ ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଇଏ ଯୋଗ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇ ଶୋଣିତପୁରରେ ନିଜର ସଖୀ ଉଷା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଦେଲା। ପ୍ରିୟଂ ଅଦର୍ଶୟତ୍, ତାର ପ୍ରିୟତମକୁ ଉଷାକୁ ନେଇକିରି ତାର ପ୍ରିୟତମକୁ ଦେଖେଇଦେଲା, ଏଇ ଦେଖିଲୁ ଇଏ ତ ଅଦର୍ଶୟତ୍। ସାତତଂ ସୁନ୍ଦର ବରಂ ବିଲୋକ୍ୟ ମୁଦିତାମ୍ନା ଦୁଷ୍ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ସୁଗୃହେ କୁମ୍ଭୀ ରେବେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନା ସମମ୍। ସାତତଂ ସୁନ୍ଦର ବରಂ, ସେ ଦେଖିଲା ଇଏ ଅତି ସୁନ୍ଦର, ତେଣୁ ଇଏ ମୋର ବର ହେବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏବଂ ଦୁଷ୍ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱଗୃହେ, ନିଜ ଘର ବହୁତ ନିରାପଦ ଥିଲା। ରାଜକୁମାରୀ କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି, ତେଣୁ ନିଜର ଅନ୍ତଃପୁର କାହା କହିଲେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହି ପ୍ରକାର ତାର ଘର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ନିଜ ଘରେ କୁମ୍ଭୀରେବେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନା ସମମ୍, ତାକୁ ନିଜର କେହି ନ ଦେଖିବା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ତାଙ୍କୁ ରଖେଇ ଦେଇକି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନକୁ ତା ସହିତ ରମଣ କଲା। ପରାର୍ଘ୍ୟ ବାସଃ ଶାକ୍ ଗନ୍ଧ ଧୂପ ଦୀପାସନାଦିବି ପାଦ ଭୋଜନ ଭକ୍ଷିଷ୍ୟ ବାକ୍ୟୈଃ ଶୁଶ୍ରୂଷୟା ଚିତ। ତାଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଗଲା। କ'ଣ କଲା ନା ପରାର୍ଘ୍ୟ ବାସଃ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର, ପାଟ ବସ୍ତ୍ର ଦେଇକିରି ଶାକ୍ ଫୁଲମାଳ, ଚନ୍ଦନ, ଧୂପ, ଦୀପ, ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆସନ ପ୍ରଦାନ କରି ଭୋଜନ, ପାନ ପାନୀୟ ଏବଂ ଭୋଜନ ଭକ୍ଷିଷ୍ୟ ଆଉ ବାକି ଶୁଶ୍ରୂଷୟା ଚିତ, ଏବଂ ମିଠା କଥା କହିକିରି ତାଙ୍କର କାର ପ୍ରାଦ୍ୟୁମ୍ନି ବା ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପୁତ୍ର ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା ପରାୟଣ ହେଇକି ଲାଗିଗଲା। ଗୂଢ଼ କନ୍ୟା ପୁରେ ଶଶ୍ୱତ୍ ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ସ୍ନେହୟା ତୟା ନାହର ଗଣାନ୍ ସବୁଧେ ଉଷୟା ଅପହୃତେନ୍ଦ୍ରିୟ। ଗୂଢ଼ କନ୍ୟାପୁରେ ଶଶ୍ୱତ୍, ଆଉ ସିଏ କନ୍ୟାର ଅନ୍ତଃପୁରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଲା। ଉଷା ଅଧୀନରେ ରହିଲା। ଉଷା ରାଜକନ୍ୟା, ତାର ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ତାକୁ ଠିକଣା ହେଇକି ରଖିଥାଏ, କେହି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେନି। ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇକରି ପ୍ରବୃଦ୍ଧ ସ୍ନେହୟା ତୟା, ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନେହ କରୁଥିଲା ମଧ୍ୟ କିଏ ଉଷା। ତେଣୁ ତା ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧି ହେଇକିରି ଆରାମରେ ସେଠି ରହିଲା। ନ ଅହର ଗଣାନ୍ ସ ବୁଧେ, କେବଳ ଅନେକ ଦିନ ସେଠି ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି
उषया अपहृतेन्द्रिय उषा उषा सहित प्रेमालाप करी बहुत दिन अतिक्रांत होता बुझीपारे केते दिन कौन गला कड़े तान तथा जदुवीरेण भुज्यमान हतव्रता हेतु ही लक्ष्यां चक्रु आप्रीतां दूरवच्छदे परिहित जदु कुमार अनिरुद्धंकर सहवास हेतु उषार देह मुहरे जो सब चिन्ह व लक्षण प्रकाश पाइला तार शरीर युवक सहित मिशा पर चेहरा भी बदली जाए तेणु से प्रकार है फल समस्त सन्देह कले से हेतु ही लक्ष्य चक्रु अप्रीता दूरवच्छदे कुमारित्व तार कुमारित्व नष्ट हो सारा एवं तार रूप परिवर्तन जना पड़ा एक कथा को अन्य अनुभव करी दूत गुड़ाक जो रक्षी रक्षा दायित्व अच्छा से सठिक कथा रजा को न जड़े शिरच्छेद हो कारण एटा बाणासुर भयंकर राक्षस हजार हाथ तेणु भट्टा आवेदयान चक्रु राजन्ते दुहितु वयं विचेष्टित लक्ष्यामः अन्याया कुलदूषणम तेणु ये अंतपुर सुरक्षा दायित्व थिबा प्रहरी माने उषांकर रूप को देखी संदेह कले ये किसी भिन्न प्रकार कार्य रत रही कौन पुरुषता पाखे अच्छी ये चिंता कर राजा को जड़े जे विचेषित लक्ष्याम कन्यार चेष्टा को बुझीपारी जाकि कन्या कूल दूषण राजा बाण को जड़े कन्या तुम कन्या बर्तन कूल कलंकिनी तुम कूल काली बोली दब ए प्रकार व्यवस्था सी कहीं तार रूप आम कौन पुरुष को देखी किंतु तार हाव भाव चालचलन और शरीर स्थिति बदल से निश्चित भाव में पुरुष संग कर रजा कहले बाणासुर कहले अनपाई अस्मा गुप्तायाश्च गृहे प्रभु कन्याया दूषणम कुंभी दुष्टरेख्याया न विद्महे कहले हे प्रभु ए सन्देह नहीं आम अविरत मैंने आम दायित्व बाण कर अनपाई भी अस्मा गुप्ताया आम आपण उद्यम कर ठेंगा पई ठीक जगिचु चारिआड़ से व्यतिक्रम नहीं आम घुमाऊनु कि शोनु कि किसी नहीं सी 8 घंटा ड्यूटी दले चलला दिन रात 24 घंटा प्रहार दिया आम आम कर्तव्य अवहेला आम करूँ ठिकଣା कि जगिचु गृहे प्रभु से दायित्व आम भूल हुई किंतु कन्या यहाँ दूषण कुंभी किंतु आप कन्या पुरुष द्वारा कौन पुरुष द्वारा पुरुष संभोग कर लक्षण जना पड़े आम अनुभव कर कुंभी दुष्प्रेक्षाया न विद्महे कौन पुरुष देखिपारे ना ये प्रकार अवस्था आम ठीक ठाक जगिचु किंतु हेले केमी से भर पुरुष गला कौन है आम ताहीपरू ना किंतु सी कौन पुरुष सहित संपर्क तार अच्छी यहाँ ता लक्षण आम बुझी सारू कितु आम जगिचु ठीक कहले ततः प्रव्यथित बाण दुहितु श्रुत दूषण त्वरित कन्यकागारम प्राप्त अद्राक्षित जदुदुपहम
ତାପରେ କଲା କ'ଣ ତତଃ ପ୍ରବ୍ୟଥିତ ବାଣ ବାଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମୋ ଭଳିଆ ପ୍ରତାପୀ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିଦେବି, ବଳ ପରାକ୍ରମ ମୋର ଅଛି, ଶିବଶଙ୍କର ମୋର ରାଜ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମୋ ଝିଅଟା ପୁଣି କଳଙ୍କ ଲଗେଇଦେଲା, ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା, ଚିନ୍ତାକୁଳ ହେଲା ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲା ଦେଖିବା କ'ଣ ଏଇ ସତ ମିଛ ବୁଝିବା। ତେଣୁ କନ୍ୟକାଗାର ପ୍ରାପ୍ତ ଚାଲିଲା ଯାଇକିରି କନ୍ୟାର ଅନ୍ତଃପୁରରେ ପାଇଗଲା। ଅଦ୍ରାକି ଯଦୁଦୂପ ଦେଖିଲା ଆସିକି ଯଦୁନନ୍ଦନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୌତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର ପୁଅ ଅନିରୁଦ୍ଧ ସହିତ ଉଷା ଅଛି। କାମାତ୍ମଜମ୍ କାମାତ୍ମଜଂ ତମ୍ ଭୁବନୈକ ସୁନ୍ଦରಂ ଶ୍ୟାମಂ ବିସଙ୍ଗାମ୍ବରମମ୍ବୁଜେକ୍ଷରମ୍ ବୃହଦ୍ଭୁଜಂ କୁଣ୍ଡଳ କୁନ୍ତଳତ୍ରିଷା ଶ୍ଵେତା ମଧୁକେନ ମଣ୍ଡିତାନନଂ। ତାଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୋଟିଏ ହେଲା, ମାନେ ଇଏ ବାଣାସୁର ଯାଇକରି କ'ଣ ତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରୂପରେ ଦେଖୁଛି ଯେ କାମାତ୍ମଜମ୍ ବୁଝିଗଲା ଯେ ଇଏ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର ପୁଅ, ମାନେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପ ନାଁ। ତେଣୁ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କର ପୁତ୍ର ତମ୍ ଭୁବନୈକ ସୁନ୍ଦରମ୍, ତିନି ଭୁବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ଇଏ, ଏ ପ୍ରକାର ପୁରୁଷଟେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ନାହିଁ। ଶ୍ୟାମମ୍ ଶରୀର ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପ ଯାହା ତାଙ୍କ ସବୁ ପିଲାଙ୍କ ରୂପ ସିଏ ଶ୍ୟାମଳମ୍ ବିସଙ୍ଗାମ୍ବର ଏବଂ ପୀତାମ୍ବର ପରିଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଅମ୍ବୁଜେକ୍ଷଣମ୍ ପଦ୍ମନୟନ ବୃହତ୍ ଭୁଜମ୍ ଆଦାନୁଲମ୍ବିତ ବାହୁ କୁଣ୍ଡଳ କୁନ୍ତଳ ତ୍ରିଷା, କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଲାଗିଛି ଏବଂ କୁଞ୍ଚୁକୁଞ୍ଚିଆ କେଶ ଶ୍ଵେତାବଲୋକେନ ଚ ମଣ୍ଡିତାନନମ୍ ଏବଂ ମୃଦୁ ମୃଦୁ ହାସରେ ମୁଖ ଶୋଭା କରୁଛି। ଏ ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ବାଣାସୁର ଦେଖିଲା। ଦିବ୍ୟନ୍ତଂ ଅକ୍ଷୈଃ ପ୍ରିୟୟା ଭି ପ୍ରିୟୟା ଭିର୍ମୃମୟା प्रियया भ्रीनृमणाया कौन कहे प्रियया भी नृमण प्रियया भिनृमया नृमणन्मा तदंग संग स्तन कुंकुम स्रजम बाहु बाहुदधानम मधुमल्लिकाश्रिता तस्याग्र आसित आशीन अवेक्ष्य विस्मित सेतेबेलकु सकल प्रकार सजबाज हो अनिरुद्ध प्रियतमा उषा संगे बसी पशा करुछि। दिव्यंत क्षीहि प्रिया अभि इंद्रुमया गलारे शोभा पाउथाए मधुमल्लिकार सुंदर पुष्पहार तदं मल्ली पुष्पहार एवं उषार अंग संग हेतु से हार लगी जाए तार वक्षस्थल कुंकुम तदंग संग स्तन कुंकुम स्रजम उषार अंग संग करी तार वक्ष देश बड़ा कुंकुम से फूल मान लगी बाहु दधानम मधुमल्लिकाश्रिता
ସେ ଉଷା ଆଗରେ ବସିଥିବାର ଦେଖି ବାଣାସୁର ବାହୁ ଦଧାନ ମଧୁମଲ୍ଲିକା ସୀତା ମଧୁମଲ୍ଲିକାର ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପହାର ମଲ୍ଲିକାର ସୁନ୍ଦର ପୁଷ୍ପହାର ଏବଂ ଉଷାର ଭଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ କରି ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଲାଗିଥିବା କୁଙ୍କୁମ ସେ ଫୁଲମାଳରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ତସ୍ୟାଗ୍ର ଆସୀନ ସେ ଉଷା ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ପବେକ୍ଷ ବିସ୍ମୃତ ଏବେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା, ଇଏ କେମିତି ହେଲା। ସପ୍ତମ ପ୍ରବିଷ୍ଟମ ବୃତମାତୃତାଇଭିଃ ଭଟ୍ଟୈଃ ରନିकैः अवलोक्य माधवः उद्यम्य मौर्वं परिघं व्यवस्थितः यथान्तको दण्डधरो जिघार्क्षया। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦେଖିଦେଲେ ବାଣାସୁର ଖାଲି ନୁହଁ, ତାର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗରେ। ସତମ ପ୍ରବିଷ୍ଟମ କୃତ ମାତତାଇଭିଃ ଅନିରୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସୁସଜ୍ଜିତ ବୀର ସୈନ୍ୟମାନେ ସହିତ ବାଣାସୁର ଆସିଛି। ଭଟ୍ଟୈଃ ଅନେକୈଃ ଅବଲୋକ୍ୟ ଅନେକ ଭଟମାନେ ସୈନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ହଠାତ୍ ଇଏ ବସିକି ପୋଷା ଖେଳୁଥିଲେ ଉଷା ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଠିଆ ହେଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଧନୁରେ ଗୁଣ ଚଢ଼େଇକି ସରଜୋଚିକି ଠିଆ ହେଲେ। ଉଦ୍ୟମ୍ୟ ମୌର୍ବଂ ପରିଗମ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଯଥାନ୍ତକଃ ସତେ ଯେମିତି ଦେଖିକି ଲାଗିଲା ସାକ୍ଷାତ ଯମ ହିଁ କାଳଦଣ୍ଡ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଦଣ୍ଡଧର ଯମଙ୍କର ହେଲେ ଦଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ହେଲା ଦଣ୍ଡ ଠେଙ୍ଗା ଆଉ କ'ଣ। ଯମଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଇଏ ସତେ ଯେମିତି ଯମରାଜ ଦଣ୍ଡ ଧରିକି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ ଦେଖିକିରି ଏ ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା ଏ ବୀର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଂଶ ପରାଜୟ କରିବା ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଭଗବାନ ଯେମିତି ଅଜୟ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତ ପିଲା ଠିକ୍ ତାହା ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଯଦୁବଂଶ ଧ୍ୱଂସ କଲା ପରେ ଗଲେ ନା ନହେଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ୟାଙ୍କୁ କେହି ମାରିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ମୋରି ଭଳିଆ ପରାକ୍ରମୀ ପରସ୍ପର ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା ହେଇକି ମତେ ମରିଯାଇଛି ନା ଅନ୍ୟ ଜଣେ କିଏ ୟାଙ୍କୁ ମାରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦରକାର। ତଦନୁସାରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଅଭିଶାପକୁ ଯୋଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ମାରିବାର ବାଟ କଲା କରିକି ତାକୁ ଚାଲିଲେ। ଜିଘୃକ୍ଷୟା ତାନ୍ ପରିତଃ ପ୍ରସରପତଃ ସୁନୋ ତଥା ଶୁକର ଯୂଥକୁ ଅହନତ ते हन्यमाना भवनात् विनिर्गता निर्भिन्न मूर्धूर भुजा प्रदुद्रवो। कौन कले ना जिघृक्षया तान् परितः प्रसर्पतः से अस्त्रशस्त्र धरिकी प्रद्युम्न को आघात करने दर्प देखे ये प्रकार अवस्था सुनह तथा कुकुर जमी कुकुर मान मारी मुख्य दंता बराह कुकुर मान गोड़ौथुआ कुकुर मान मारिक शेष कला भाया दंता बारहा दात अच्छी बारहाटा ताकू दले कुकुर जी आक्रमण करे सी बुलिक मारी दांत समस्त शेष करद। ठीक सेमती ये दंता बराह सदृश युवाक कुकुर भाया बाणासुर सैन्य ते हन्यमाना भवनात् विनिर्गता से इमती खंडिया खबर यार मुंड कटिगला कार हाथ कटिला कार कौन सब खंडिया खबर एवं किए मला यही प्रकार हवा से सैन्य गुड़ाक बाण विकल जीवन धरिकी दौड़िले किए कड़े निर्भिन्न ऊर्धा यार मुंड उड़ीगला उरु भुवा भुजा यार हाथ कटिगला ये प्रकार होकर प्रदुद्रव जी किसी रहिले किए गुड़े मले किए खटिया खबर पड़ी छटपट होती बाकी जी रही लिखले पारि हेनी
ତେଣୁ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ କିଏ କୁଆଡ଼େ। ତମ୍ ନାଗ ପାଶେ ହିଁ ବଳି ନନ୍ଦନୁ ବଳି ଘ୍ରନ୍ତମ୍ ସୁସନ୍ୟମ୍ କୁପିତୋପବଦ୍ଧଃ ଉଷାଭୃଶଂ ଶୋକ ବିଷାଦ ବିହ୍ୱଳା ବଦ୍ଧଂ ନିଶମ୍ୟ ଅଶ୍ରୁକଣାକ୍ଷ ରୌଦିଶୀଗିତ୍। ତାପରେ ବାଣାସୁର ଦେଖିଲା ପାରି ହେବନି ଆକୁ, ଏତେ ସୈନ୍ୟ ସବୁ କିଏ କୁଆଡ଼େ ଗଲେଣି, କିଏ ଗଲେଣି ଦୌଡ଼ିକି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇବା। ପୁଥରେ ନା ଏ ପ୍ରକାର ଟାଳୁଆ ଅସ୍ତ୍ର ନେଇକି ବାନ୍ଧି ହେବନି। ତେଣୁ ତମ୍ ନାଗ ପାଶେ ହିଁ ବଳି ନନ୍ଦନୁ ବଳି, ବଳିଙ୍କର ପୁତ୍ର, ବଳିଙ୍କର 100 ପୁଅ, ଇଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ବାଣାସୁର। କହିଲେ ବଳି, ତେଣୁ ବଳିଙ୍କର ପୁଅ ବାଣାସୁର, ସିଏ ବି ବଳୁଆ, ବଳି ବଳବାନ ବାଣାସୁର ତାକୁ ନାଗ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। ଗ୍ରନ୍ତଂ ସୁସୈନ୍ୟଂ କୁପିତୋ ବବନ୍ଧଃ ସ୍ୱସୈନ୍ୟଂ ଘ୍ରନ୍ତଂ, ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିଦେଲେ। ଏ କଥା ଦେଖିକିରି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ କରିକିରି ବାଣାସୁରଙ୍କର ବଳବାନ ପୁତ୍ର ଯେ ବଳିଙ୍କର ବଳବାନ ପୁତ୍ର ବାଣାସୁର ତାକୁ ନାଗ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲା। କିଏ? ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ। ଉଷା ଭୃଶଂ ଶୋକ ବିଷାଦ ବିହ୍ୱଳା, ଉଷା କଥା ଦେଖିକିରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଲାଗିଲେ। ବିଷାଦ ବିହ୍ୱଳା ବଦ୍ଧଂ ନିଶମ୍ୟ ଅଶ୍ରୁକଣାକ୍ଷ ରୌଦିଶୀ। ନାଗ ପାଶରେ ବନ୍ଧା ହେଇଥିବା ଦେଖି ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଇକିରି ଲୁହ ବହିକିରି କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଇତିଶ୍ରୀ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ 12 ସଂହିତାୟାଂ 10ମ ସ୍କନ୍ଧେ ଉତ୍ତରାର୍ଦ୍ଧେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବଦ୍ଧ ଖାଲି ଗୋଟେ ଧ ବୋଇଲେ ମାରିବା ମରିବା ବଧ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟ ଧ ବଧ ହେଲେ ବନ୍ଧା, ବଧ ଗୋଟେ ଧ ହେଲେ ମଙ୍ଗା। এই প্রকার ହିଁ ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ ନାଗ ପାଶରେ। ତାପରେ 63 ଅଧ୍ୟାୟ ହେଲା। 63 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ବାଣାସୁରର ଯୁଦ୍ଧ। ଶ୍ରୀ ଶୁକବାଚ ଅପଶ୍ୟତାଂ, ସୁଖଦେବ କହୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଯେ ଅପଶ୍ୟତାଂ ଚାନିରୁଦ୍ଧଂ ତଦ୍ବନ୍ଧୁନାଂ ଚ ଭାରତ ଚତ୍ୱାର ବାର୍ଷିକା ମାସା ବ୍ୟତ୍ୟୁଃ ଅନୁଶୋଚତାଂ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଯଦୁପୁରରେ ମାନେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଖୋଜା ପଡ଼ିଲା। କିଏ କେତେବେଳେ ଦିନେ ଅଧେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା, କ'ଣ ହେଲା, ସେ ଗଲା କଥା। ଇଏ ବର୍ଷା 4 ମାସ କରିଲାଣି। ଅପଶ୍ୟତାଂ ଚାନିରୁଦ୍ଧଂ, ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବାର ନାହିଁ। ତଦ୍ବନ୍ଧୁନାଞ୍ଚ ଭାରତ, ତାଙ୍କର ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ନ ପାଇ ତାଙ୍କର ଘର ଲୋକ, ବନ୍ଧୁ, ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ସବୁ କ'ଣ କଲେ, ବୋଲେ ଚତ୍ୱାର ବାର୍ଷିକା ମାସା, 4ଟା ବର୍ଷା ମାସ 4 ମାସ ପଳେଇଲାଣି। ବ୍ୟତ୍ୟୁଃ ଅନୁଶୋଚତା, ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖ କଲେ, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, କ'ଣ ହେଲା, ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନାରଦ ତଦୁପାକନ୍ୟ ବାର୍ତ୍ତାଂ ବଦ୍ଧସ୍ୟ ଗର୍ଭସ ପ୍ରଦଜୁଃ ଶୋଣିତପୁରମ୍ ବୃଶ୍ରୟଃ ପୁଷ୍ଟ ଦେବତାଗା। ନାରଦ ତ ସବୁ କଥା ଜାଣନ୍ତି ଏବଂ କଳହପ୍ରିୟ, କୋଉଠି କଳି ଲଗାଇଦେଲେ କଳହପ୍ରିୟ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେମିତି କୁହାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା ସିଏ କହି ସମାଧାନ କରିବାର ବାଟ କରନ୍ତି। ଇଏ ଯଦି ଖୋଜୁଥାନ୍ତେ କି କିଛି ଜାଣିବାର କାରଣ ନାହିଁ। ବାଣାସୁର ନେଇକି ସିଆଡ଼େ ରଖିଦେଲା। କିଏ ସେଠି ଖବର ଦେବ, କେମିତି ହେବ, କ'ଣ ସେମାନେ ଜାଣିବେ କି? ଜାଣିଲେ ସିନା ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ତେଣୁ ନାରଦ ଦୂତର କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆସିକି ସେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଣପୁରରେ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବନ୍ଧା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଯଜୁଃ ଶୋଣିତପୁରମ୍, ବାଣାସୁରର ରାଜଧାନୀ ନା ଶୋଣିତପୁର। ତେଣୁ ସେ ଶୋଣିତପୁରକୁ କୃଷ୍ଣ ଦେବତା ବୃଶ୍ରୟ, କୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦେବତା। এই ପ୍ରକାର ଯଦୁବଂଶୀମାନେ, ଯଦୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିଲେ। ଆଉ କୁଆଡ଼େ? ଶୋଣିତପୁର। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଃ ଯୁଧାନଶ୍ଚ
ଗଦ ଶାମ୍ବ ଅଥ ସାରଣ ସବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଅର ନାଁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର 10ଟା ଲେଖେ ପୁଅ। ତେଣୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ନା ନନ୍ଦ, ଉପନନ୍ଦ, ଭଦ୍ରାଦ୍ୟା, ରାମକୃଷ୍ଣ ନିବର୍ତ୍ତିନ। ବଳରାମ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ଯୁଧାନ, ଗଦ, ଶାମ୍ବ, ସାରଣ, ନନ୍ଦ, ଉପନନ୍ଦ, ଭଦ୍ର ଏସବୁ ଅନେକ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ମେଳନ ହେଇକି ସୈନ୍ୟ ଧରି ଚାଲିଲେ ଶୋଣିତପୁରକୁ। ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ଦ୍ୱାଦଶଭିଃ ସବିତା ସର୍ବତୁ ଦିଶମ୍ ରୁଧୁ ବାଣନଗରଂ ସମନ୍ତାତ୍ ସାପ୍ତୋତ୍ତରସଭାଃ। କେତେ ନା ଅକ୍ଷୌହିଣୀ 12 ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସୈନ୍ୟ। ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୌହିଣୀ ସୈନ୍ୟ କହିଲେ 2 ଲକ୍ଷ। ଖାଲି ମଣିଷ ନୁହେଁ, ସେଟା ଚତୁରଙ୍ଗିଣୀ ସେନା ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ମାନେ ଘୋଡ଼ା କେତେବେଳେ ଥିବେ, ସେ ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ, ରଥରେ ମଧ୍ୟ 2ଟା ଲେଖେ ଘୋଡ଼ା ରହିବେ। ଗୋଟେ ସାରଥୀ ରହିବ, ଜଣେ ରଥୀ ରହିବ। ସେଠି 5 ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଲେଣି। ଗୋଟେ ରଥ ମାନେ ସର୍ବନିମ୍ନ 5, ରଥୀ, ସାରଥୀ, ଘୋଡ଼ା 2। ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଘୋଡ଼ା ମଣିଷ ମିଶିକିରି 2 ଲକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୌହିଣୀକ। ତେଣୁ ଏମିତି 13 ଅକ୍ଷୌହିଣୀକ ବେଲେ 26 ଲକ୍ଷ ସବୁ ଧରିକିରି ଘେରାଉ କରିଦେଲେ। ରୁଧୁ ବାଣନଗରମ୍, ବାଣାସୁର ନଗର କୋଣ ଶୋଣିତପୁର ଚାରିପଟକୁ ଘେରିଦେଲେ। ସମନ୍ତ ଭଜ୍ୟମାନ ପୁରୋଦ୍ୟାନ ଅଟ୍ଟାଳଗୋପୁରମ୍ ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟମାଣଃ ରୁଷାବିଷ୍ଟଃ ତୁଲ୍ୟ ସୈନ୍ୟଃ ଅଭିନିର୍ଜଲୌ। ଯାଇକି ପିଟାପିଟି କରିକି କାନ୍ଥ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିଲେ ସବୁ। ଭଜ୍ୟମାନ ପୁର ଉଦ୍ୟାନ, ଉଦ୍ୟାନ ଭିତରେ ପଶିକି ଅସଲତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ପ୍ରାକାର ପ୍ରାଚୀର, ଗୋପୁର, ପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟମାଣଃ ରୁଷାବିଷ୍ଟଃ। ଆଉ ପୁଅ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ନା, ନାଗପଚରା ଦେଇକି ସେ ପକେଇଛି, ଛାଡ଼ୁନି। ଆଉ ତେଣୁ ରାଗରେ ସବୁ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେମିତି ହନୁମାନ ଲଙ୍କାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ, ବସିକି ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତେଣୁ ବାଣାସୁର ଏ କଥା ଦେଖିକିରି ତୁଲ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ଅଭିନିର୍ଜଲୌ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ, ନିଜ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସୈନ୍ୟ ଧରିକିରି ବାହାରିଲା ବାହାରକୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାଣାର୍ଥେ ଭଗବାନ ରୁଦ୍ର ସସୁତୈଃ ପ୍ରମଥୈଃ ବୃତଃ ଆରୁହ୍ୟ ନନ୍ଦୀବୃଷଭଂ ଯୁଯୁଧେ ରାମକୃଷ୍ଣୟୋଃ। ବାଣାଙ୍କର ତ ନଗର ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ସେ ବର ମାଗିଛି। ତାକୁ 1000 ହାତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଦ୍ୟ ବଜେଇକି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରି ଖୁସି କରିଦେଲା। କ'ଣ ବର ମାଗୁଛୁ ନା, ତୁମେ ମୋ ନଗର ରକ୍ଷୀ। ତାକୁ ବିଲକୁଲ ରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେଇଛି, ରକ୍ଷୀ କରିଦେଇଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିଲା ବାଣାସୁର, ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲେ। ଭଗବାନ ରୁଦ୍ର ସସୁତୈଃ, ତାଙ୍କର ପୁଅ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସେନାପତି। ତେଣୁ ସବୁ ଧରିକିରି ପ୍ରମଥଗଣ, ତାଙ୍କର ଭୂତଗଣ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମଥାଧିପ ଶିବଶଙ୍କର। ଭୂତ ପ୍ରେତ ହାଡ଼ ଭାଇ ଦୃଢ଼ିତ, ସିଏ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ଧରି ବାହାରିଲେ। ଆରୁହ୍ୟ ନନ୍ଦୀ ବୃଷଭମ୍, ବୃଷଭ ନା ନନ୍ଦୀ, ନନ୍ଦୀ ନାମ ବୃଷଭ ଉପରେ ବସି ଯୁଯୁଧେ ରାମକୃଷ୍ଣୟୋଃ, ରାମକୃଷ୍ଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। आसीत् सुतुमूलं युद्धम् अद्भुतं रूमहर्षणं कृष्णशङ्करयोराजन् प्रद्युम्न गुह्यौरपि କାହା ସହିତ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ସେ କଥା କିଏ କିଏ କହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆସିତ୍ ସୁତୁମୂଳಂ ଯୁଦ୍ଧମ୍, ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା। ଅଦ୍ଭୁତଂ ରୋମହର୍ଷଣମ୍, ଯାହା ଦେଖିଲେ ରୋମ ଟାଙ୍କୁରିଯିବ। କାହିଁକିନା କିଏ ଛୋଟିଆ ନୁହନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସହିତ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗୁହ, ଅଗ୍ନିଭର ଗୁହ
ଗୋ ଶବ୍ଦ ଗୋ ହେଉଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକେୟ। ସେନାପତି ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କମ ଯୋଦ୍ଧା ନୁହଁ। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ସହିତ କାର୍ତ୍ତିକେୟ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହିତ ଶିବଶଙ୍କର, କୁଭାଣ୍ଡ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣାଭ୍ୟାଂ ବଳେନ ସହ ସଂଯୁଗ। କୁଭାଣ୍ଡ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ରହିଲେ ବଳଦେବଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଲା। ସାମ୍ଭସ୍ୟନ ବାଣପୁତ୍ରେଣ ବାଣେନ ସହ ସାତ୍ୟକୀ ବାଣାସୁର ସହିତ ରହିଲେ। ବାଣପୁତ୍ର ଶାମ୍ବ, ବାଣାସୁର ପୁଅକୁ ଶାମ୍ବ। এই প্রকার হয়ে ব্রহ্মাদয় সুরাধীশা মুনয় সিদ্ধচারণা গন্ধর্ব অপ্সরস যক্ষা বিমানে দ্রষ্টুমাগম। ভয়ঙ্কর যুদ্ধ শিবଙ୍କ ସହିତ ବିଷ୍ଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ଦର୍ଶନୀୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଭୃତି ଦେବତାମାନେ, ମୁନୟ ମୁନିମାନେ, ସିଦ୍ଧ, ଚାରଣ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଅପ୍ସରା, ଯକ୍ଷ ଏମାନେ ସବୁ ବିମାନରେ ବସି ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖିଲେ ଆସିବେ। ତେଣୁ ଶଙ୍କରା ନୁସରା ସୌରୀ ଭୂତ ପ୍ରମଥ ଗୁହ୍ୟକାନ ଡାକିନି ଜାତୁ ଧାନାଂଶ ବେତାଳନ ସ ବିନାୟକାଙ୍ଗରେ। ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶିବଶଙ୍କରଙ୍କର ଅନୁଚର ହେଉଛନ୍ତି ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ପ୍ରମଥ, ଗୁହ୍ୟକ, ଡାକିନି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜାତୁଧାନ ରାକ୍ଷସୀ, ବେତାଳ, ବିନାୟକ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ଅନୁଚରମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେତ ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରେତ, ମାତୃ, ପିଶାଚ, କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ, ବ୍ରହ୍ମରାକ୍ଷସ, ଦ୍ରାବୟା ମାସ, ତୀକ୍ଷ୍ଣାଗ୍ରିହୀ ଶରୈଃ ସାର୍ଙ୍ଗଧନୁଚ୍ୟୁତୈଃ ଶରୈଃ। ସାର୍ଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ଧନୁ ନାଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ଧନୁର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧନୁର ନା ସାର୍ଙ୍ଗ ଧନୁ। ସେ ସାର୍ଙ୍ଗ ଧନୁରେ ସର ଚଢ଼ି ଭୂତ, ପ୍ରେତ, ରାକ୍ଷସ, ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଇନ ଧର ଦେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସରାଘାତରେ କି କୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲେ। ପୃଥକ ବିଧାନୀ ପ୍ରାଞ୍ଜୁକ୍ତ ପିନାକି ଅସ୍ତ୍ରାଣୀ ସାରିଙ୍ଗିରେ। ଶିବଶଙ୍କର ଦେଖିଗଲେ, ଆଚ୍ଛା ଇଏ ମୋ ଶରୀରରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଧରିଲେ ପିନାକ ଧନୁ, ପିନାକ ଏବଂ ଅଜଗବ। ପିନାକ ଯିଏ, ଅଜଗବ ସିଏ, ତାଙ୍କ ଧନୁ ନା ପିନାକ। ପିନାକ ଧନୁ ଧରି କିଏ? ଶିବଶଙ୍କର। ଇଏ ସାର୍ଙ୍ଗ ଧନୁକୁ ସେ ପିନାକ ଧନୁ ଲାଗିଗଲେ। ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ୍ର କଲେ। ଇଏ ଅସ୍ତ୍ର ବାହିଲା ଆସିକି ସେ ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ୍ର କଲେ। ସମୟାମାସ ସାର୍ଙ୍ଗ ପାଣି ଅବିସ୍ମୃତ। ଶିବ ଯୁଦ୍ଧରୁ ବିରତ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ସାର୍ଙ୍ଗ ପାଣି ଅବିସ୍ମୃତ ଶସ୍ତ୍ରାସ୍ତ୍ର ମାରି ସେ ସବୁକୁ ଅକାମୀ କରିଦେଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶିବଶଙ୍କର ମାଇଲେ ପିନାକ ଧରିକି ସର ମାରନ୍ତେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବିଚଳିତ ନହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତ୍ୟସ୍ତ୍ର କରି ସବୁ ଉଡ଼େଇ ଦେଲେ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ରସ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ବାୟବ୍ୟସ୍ୟ च ପାର୍ବତମ୍। ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାଇଲା, ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ମାଇଲେ। ସେ ବାୟବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ମାଇଲା, ସିଏ ପର୍ବତାସ୍ତ୍ର। ବାୟୁ ଆସିଲା, ପର୍ବତରେ ଯଦି ଥୋଇଦେବ ବାୟୁ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଲିଲା। ଆଗ୍ନେୟସ୍ୟ च ପାର୍ଜନ୍ୟମ୍। ଆଗ୍ନେୟ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଲିଲା, ସିଏ ଶିବଶଙ୍କର। ଇଏ ପର୍ଜନ୍ୟରେ ମେଘ ବର୍ଷା କରିଲେ। ନୈକମ୍ ପାଶୁପତସ୍ୟ च। ତାପରେ ବାରମ୍ବାର ଏ ପ୍ରକାର ସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମାଇଲେ। ନ ଏକଂ ପାଶୁପତସ୍ୟ च। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଥର ଗଦା, ତରବାରୀ ଓ ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ବାଣାସୁର ଆଡ଼କୁ ଧରିଲେ। ତାପରେ ମୋହଇତ୍ୱା ତୁ ଗିରିଶମ୍। ଶିବଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଇଏ ଏଇଠି ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ବାଣାସୁର କ'ଣ କରିବୁ? ତେଣୁ କହିଲେ ଶିବକୁ ଶୁଆଇଦେବା। ସେ ଗୋଟେ ଜୃମ୍ଭାସ୍ତ୍ର, ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ର ମାଇଲେ ହାଇ ମାରୁଥିବ ଶୋଇବ ଆଉ। ତେଣୁ ଜୃମ୍ଭଣା ସ୍ତ୍ରୀଣ ଜୃମ୍ଭିତମ୍।
ମୋହଇତ୍ୱା ତୁ ଗିରିଶମ। ପ୍ରଭୁ ମାୟାର ମାଲିକ, କେହି ତାଙ୍କ ସେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଅଜିତ, ଜୟ ହବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶିବଶଙ୍କର କ'ଣ ବା କରିବେ, ଗୁଡ଼େ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଉଡ଼େଇଲେ ଏବଂ ସେ ଯୋଗୁଁ ଶୁମ୍ଭାସ୍ତ୍ର ମାରିଦେଲେ, ହାଇ ମାରିକି ଶୋଇଲେ। ଆଉ ବାଣସ୍ୟ ପ୍ରତରାଙ୍ଗି ସୌରି ଜଘାନା ସିଂ ଗଦେ ଶୁଭି। ତାପରେ ବାଣର ସନ୍ଧ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଶିବଶଙ୍କର ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଦରକାର ପଡ଼ିଲାନି। ଧାଇଲେ କୃଷ୍ଣ କୁଆଡ଼େ ନା ବାଣର ସୈନ୍ୟଙ୍କ ପଛରେ। ଜଘାନ ଅଶୀ ମାନେ ଅଶୀ ମାନେ ଖଣ୍ଡା ଗଦା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ସ୍କନ୍ଦ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାଣୌଘି ପର୍ଯ୍ୟମାନା ସମନ୍ତତଃ ଅଶୁକୁ ବିମୁଞ୍ଚନ ଗାତ୍ରିଭ୍ୟା ଶିଖିନାୟନ ପରାକ୍ରମତ ରଣାଥ। ସ୍କନ୍ଦ ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ସ୍କନ୍ଦ ମାନେ ଗୁହ, ତାଙ୍କ ନାଁ ସ୍କନ୍ଦ, ସବୁ ସେ ଶିବ କାର୍ତ୍ତିକେୟ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଏବଂ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାଣୌଘି, ବାଣ ସମୂହ, ଉଘ ମାନେ ସମୂହ, ଅର୍ଜ୍ୟମାନ ସମନ୍ତତଃ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ବାଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ସେ ମାରୁଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ହେଇକରି ବାଣରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଶୁ ବିମୁଞ୍ଚନ ଗାତ୍ରିଭ୍ୟ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହରୁ ତାଙ୍କର ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବଡ଼ା, ତାର ରକ୍ତ ବୋହିଲା। ତେଣୁ ଶିଖି, ମୟୂର ତାଙ୍କର ବାହାରନ୍ତ, ଶିଖି ମାନେ ମୟୂର ପିଠିରେ ବସି ରଣାତକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଉଡ଼ିକିରି ଚାଲିଗଲେ। ଇଏ ପ୍ରଜୋର ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୋର ବଦନାମ ହେଇଯାଉଛି, ଦେହ ପୁରା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଗଲାଣି, ସେ ହବନି। ଏକାଥରେ ମୟୂର ବାହାନରେ ବସିକି ଚାଲିଲେ। ଶିବଶଙ୍କର ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ କୁଭାଣ୍ଡ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ, ଦିଟା ମନ୍ତ୍ରୀ କୁଭାଣ୍ଡ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ପେତତୁଃ ମୁଷଳାର୍ଜିତୌ ଦୁଦ୍ରୁଃ ତଦନିକାନି ହତନାଥାନି ସର୍ବତଃ। ବଳରାମ କୁମ୍ଭାଣ୍ଡ ଏବଂ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କର ହଳ ଏବଂ ମୂଷଳ ଧରିକି ପିଟିଲେ, ଆଉ ମୂଷଳ ପ୍ରହାର କରି ଯୋଡ଼ିକାକୁ ଠୋ କରିଦେଲେ, ମରିକି ପଡ଼ିଲେ। ଦୁଦ୍ରୁତ ଅନିକାନି, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ଥିଲେ, ସେନାପତି ମରିଗଲେ, ଟାଣୁଆ, ଯୋଉ କାହା ମରିକି ପଡ଼ିଲେ, ଜୀବନ ଦେଖିଲେ, ବୋଲେ ବାବା ପିଟଣ ଖାଇକିରି ଆମେ କାହିଁ ମରିବା, ଧାର୍ଯ୍ୟ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ ହତ ନାଥାନି ସର୍ବତଃ, ନିଜର ମାଲିକ ମରିଯିବା ପରେ ଏସବୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଜୟ ପ୍ରଭୁ, তিনি ଥାନ୍ତୁ ଦେଇକି ଚାଲିବେ। ଆଉ 35-16 51